Пожалуйста, не пересаживайтесь, оставайтесь в группах. And what we're going to do is we're going to look at another strategy. Мы посмотрим еще на одну стратегию. So the strategy that you just looked at right now, looking at developing a choice of a consequence. Стратегия, о которой мы говорим, это выработать выбор последствий. And hopefully when you present this to parents, it helps them to think through what their choices are. И надеюсь, что когда вы поделитесь этой стратегией с родителями, это будет им полезно. So that they're more intentional when they make a choice. Чтобы когда родители выбирают последствия, они делали это намеренно. We want to recognize that when youth misbehave, when any of these behaviors surface, there's always a reason behind their behavior. Но мы должны постоянно понимать, что какое бы неприятное поведение ни происходило, всегда есть причины, которые вызывают это We talk about поведение. all behavior has meaning, but all behavior has a goal. Мы говорим о том, что есть смысл и определенное значение в любом поведении, но также у любого поведения есть какие-то цели. And when teenagers misbehave, their goals get kind of interesting. И когда подростки себя плохо ведут, у этого тоже есть определенные цели. Sometimes they just like attention. Иногда им нужно просто внимание. And some of you probably have had teens in your caseload that just love to stir up trouble because it gives them lots of attention. И думаю, что все мы встречались с детьми, когда дети себя просто плохо ведут и создают постоянно проблемы, просто потому что они хотят внимания. It just makes them really happy. Они просто очень рады, когда получают So внимание. they needle, they bully, they tease, and they get a lot of Поэтому attention. они дразнятся, они пристают к другим детям, они плохо себя ведут, но и таким образом получают внимание. The second goal we see often of teens is that they want and need power. Иногда дети хотят чувствовать свою власть, силу. So power and control over a situation. They want to take charge. They want to feel strong. Власть и контроль над ситуацией, что они могут что-то, что они They что-то may just способны. want excitement. Иногда это восхищение. Again, that's that emotional piece as well. They're looking for those emotional highs and lows. То есть они и опять же ищут этих крайне позитивных и крайне негативных эмоций. Or they may want revenge. А возможно их мотивация это месть. So when we look at these different goals, what we recognize is that these behaviors that you worked with right now, we can look at what's the meaning, what would be the best choice of a consequence. Поэтому мы, смотря на какое-то поведение, какой смысл за ним кроется, какие могут быть последствия. And does it answer yes to all my 6 questions? Отвечает ли этот метод борьбы на 6 да, на те 6 вопросов, которые мы And раньше is it рассмотрели? moving this young person on to grow and to develop in a positive way? И пододвигает ли эта стратегия, помогает ли ребенку двигаться в плане развития вперед? Now, there's another strategy we're going to use. We're going to practice here. Следующая стратегия, с которой мы столкнемся, мы тоже And this strategy is related to contracts. и она связана с договорами, я так понимаю. So, how many of you have used contracts with kids? Кто-нибудь из вас использовал договоры в работе с детьми? Yeah, some have, yes. Well, we've got contracts in your books. If you've got your book with you, it's great. We're going to stay in the same groups, but if you got your book with you, it's great. Да, мы остаемся в тех же группах. Если у вас есть 25. с собой ваша книжечка, это хорошо. 25-ю страницу тогда откройте. Contracts are wonderful. Договоры это хорошо. And what I like about them is they're short-term. И что мне нравится, это когда есть краткосрочные договоры. And what it is, it's an opportunity to help a young person begin to learn a real important life skill. И это помогает детям обучаться очень важным жизненным навыкам. Because we have contracts all over. You have a work contract for your work. Потому что контракты, договоры окружают нас везде. Договор о найме на работе. If you buy a car and you take a loan at the bank, you have a contract with the bank. Вы покупаете машину или берете кредит в банке, это все проходит If через you договор. rent an apartment, you have a contract with the person that you rented your apartment Мы from. арендуем квартиру и заключаем договор. So what we're doing when we think about contracts, it is a teaching tool for a life skill even for young people. Поэтому, говоря о договорах, это хороший инструмент обучению жизненным навыкам ребенка. So for example, we got this one behavior, you already had stealing from kitchen, this is one of your behaviors that you had. Например, да, вот один пример поведения, ребенок крадет что-то с кухни. And
what we would want to do if we wrote a contract for there, it would not be a contract of what you don't do, it would be a contract of what you want them to do. И когда мы записываем контракт, составляем контракт, мы не должны написать, что ему нельзя делать. Мы прописываем в контракте, чего бы мы хотели, чтобы ребенок делал. You see the difference? Чувствуете It's разницу? very important. Это очень So важно. what we want to do is we're going to have to frame thinking for a young person. Нам нужно задавать определенные рамки мышления ребенком, And we're подросткам. going to move them into the behaviors that we want them to engage in. Мы должны пододвигать их тем типам поведения, которые будут их привлекать и вовлекать. That's turning them away from the behavior we want them to leave behind. Нам нужно разворачивать их от того поведения, которое мы пытаемся преодолеть. And writing a contract from a positive perspective, not a negative perspective. И поэтому договор нужно составлять с позиции положительной, а не отрицательной. So if you turn to page 25, you see an example here of success. На 25-й странице есть пример договоров «Успех». Okay, so if I look at this, I could make up a contract here. Let's just pretend I'm going to make one up here. Допустим, мы составляем контракт. I'm going to make up one for you, Ghana. Сейчас, да, будет контракт. And Ghana is, if I can keep my bed made Ганна, с вами работаем. Если я буду заправлять свою for постель 1 week, на протяжении 1 недели, I will be rewarded with я буду награждена a special game night with mom особой ночной игрой вместе с мамой on Saturday night. в субботу вечером. And then we're going to sign it. So the rewarder is me. I'm giving it. I'm mom. I sign it. И мы подписываем контракт, награждающая сторона это And I я, date it. мама. And then Ghana's going to sign it. И потом Ганна тоже подпишет. And we're going to put the date of the reward that she gets. И мы тоже пропишем дату, когда награда So произойдет. essentially, the misbehavior is that she's absolutely destroying her bed. She throws everything on the floor. It's never picked up. And it's causing problems. I go in and I trip over everything, and I know she knows how to make her bed. В чем проблема? Ганна, она не закрывает свою постель, она кидает туда вещи, они сваливаются, она, в комнате хаос, потому что она не убирает свою постель, не присматривает за ней. При этом я знаю, что она знает, как заправлять постель. Maybe it's not a big deal, but it is in our home. So we've got a house rule that we make our bed every day, we'll say. Поэтому, возможно, проблема не какая-то там очень страшная, но это нехорошо, это мешает нам. And she's breaking the house rule. У нас есть определенные правила, мы So заправляем now постель, она их I'm looking нарушает. at breaking rules. Я смотрю, где нарушаются правила. And what I'm doing is I'm putting in the behavior I want to see, and that's the positive that we're contracting for. И что я делаю? Я через контракт пробую простимулировать ту положительную модель поведения, к которой мы хотим прийти. My contract is short. Договор очень короткий. And the reward doesn't have to be anything you have to purchase. It doesn't have to be anything expensive. И награда это не обязательно должно быть что-то, что нужно покупать, на что-то нужно It тратить should be деньги. reasonable Это должно быть что-то разумное. and some promise I can keep. И обещание, которое я смогу держать. And we've agreed. И мы договорились. We sat down and discussed this. Мы сели, обсудили And how have I ситуацию. done this? I've collected her eyes, Как мы это делаем? Я собрал ее зрение, collected, собрала вначале, connected, установила связь, and what am I going to do? I'm going to correct. и потом я пытаюсь повлиять, исправить. You see the three things are happening. I collect, Три момента. Собираю внимание, I connect, устанавливаю связь, and I correct. и я исправляю. And I'm going to contract. И это все мы сделаем в форме Now, if you were договора. doing English, those are all C's, but that isn't going to work in another language. В английском языке это все начинается с буквы C, но у нас немного сложнее. Okay, so that's an example. So let's look at the next one on page Смотрите, 26. на следующей странице 26 еще один пример. So let's just say I want to create a contract with Ghana about making her bed. Let's just play it out again. Снова та же ситуация, мы хотим научить Гану заправлять постель. But she's really had difficulty doing this. Но у нее это не очень получается. And I know that for her to do it a week, it's not likely going to work. И я понимаю, что, наверное, неделю она точно не сможет не справиться. So I'm going to say that Ghana is on a mission of excellence. И поэтому мы заполняем, что Гана сейчас на And her пути к task совершенству. is to make her bed И ее задача это закрывать постель Monday, понедельник, Wednesday, вторник and Friday. и пятницу. You see, I've given her 2 days she doesn't have to make her bed.
2 дня у нее есть, когда она может не заправить постель. And to bring her dirty clothes to the laundry Она должна грязные вещи относить On в Monday. коробку для грязного белья в Wednesday. понедельник, в среду and Friday. и в пятницу. So we're doing the house rules, but I'm giving her options of not getting things done on Tuesday and Thursday. То есть мы движемся к исполнению правил нашего дома, но я даю ей возможность не делать этого во вторник And и четверг. sometimes we need to step kids into a contract rather than demanding that full compliance for every day. It might be hard for a young person. И иногда для нас важно просто включить ребенка в эти отношения, в эти договорные отношения, и не обязательно сразу навязывать ему полное исполнение того, чего мы хотим. Now, if you notice that, according to that, she had 2 tasks Заметили, здесь у нас есть 2 задания and 3 days for each of those tasks that we were asking for. и 3 дня на каждое из этих заданий, So когда мы down знаем, here I got, how many stars does she need? How many stars do I have to give her to be successful? I could say 5. И снизу мы можем прописать, сколько звезд успеха надо ей собрать, чтобы получить, чтобы мы посчитали, что все получилось, я бы сказала 5. If she happens to not feel good and she gets up really late for school one morning and she doesn't get her bed made, Например, если однажды где-то там она будет себя плохо чувствовать и проспит в школу, I've given her an out. И она один раз не заправит постель, Because a perfect score would be 6 stars. все равно все будет нормально, потому что идеальное But количество I've звездочек said это to 6, her, we're going to be happy and successful with 5. но мы договариваемся, что и 5 хватит. And so what's the reward? Какова награда? On Saturday night, В субботу we're вечером going to go walk by the lake мы пойдем на прогулку на озеро, and we're going to throw stones because Ghana loves to do that. и мы будем опускать камешки по Just воде. Ghana and mommy. Потому что Гана очень это любит, и And she says, that's только мама great, и Гана. that's Она great, говорит, she likes хорошо, to do классно. that. And so we sign it. И мы подписываем договор. I've given you younger kids as an example, and I use Ghana as an example, but you can do this for older kids in a much more sophisticated way as Мы well. взяли Гану как пример маленького ребенка, но и с детьми постарше можно тоже заключать разные договора, просто они будут немного сложнее. But this is a life skill. Потому что это жизненный навык. And they should be short, Они должны быть короткими, and they shouldn't be what you do all the time. It's an occasional opportunity to get a positive behavior. И это не должно быть что-то, что постоянно происходит. Это инструмент, который вы иногда используете, чтобы достигнуть положительного Now, результата. I can almost guarantee that Ghana will continue making her bed for a little while. И я могу гарантировать практически, что после этого Гана какое-то время будет заправлять свою постель. Because she's been successful. Потому что она достигла какого-то успеха. But I can almost guarantee, because she's also not really liked making her bed, she's going to slip back and not make her bed again. Но также я могу вам гарантировать, что, учитывая то, что ей не нравится заправлять постель, через какое-то время она перестанет. So I may have to go back and say, Ghana, I Поэтому, know you can make your bed. возможно, мне нужно будет снова к ней обратиться и сказать, So Гана, now I я знаю, ты can begin умеешь. to appeal to her И я уже обращаюсь к ней еще and раз, appeal to her competence, и я обращаюсь к ее навыку, к and ее to when she was компетенции. successful, and I may or may not actually apply another contract. That's a decision of И her. я апеллирую к тому положительному опыту, успеху, который у нее был. И тут уже мы можем заключать еще один раз договор, или можем не делать этого, The whole world works on exchange. но весь мир функционирует на обмене и договорных отношениях. You go to work, Вам придется работать, you get paid. вам за это заплатят. If you don't go to work, Вы не идете на работу, if you don't have a specific leave time and approved time off, you если, don't get paid. то есть если вы идете на работу, у вас нет больничного или какой-то другой причины, про которую вы You договорились take a раньше, loan at вам the не платят. bank for your Вы car, берете кредит в банке, например, для покупки автомобиля, you pay your loan, вы выплачиваете свой you долг, keep your car. а машина остается у вас. You don't pay your loan, Вы не выплачиваете свой долг, they'll come and get your car. а они забирают машину. So the world works this way. Это то, как функционирует наш And мир. what we're doing is we're helping our adolescents begin to understand that whole idea of exchange. И что мы делаем? Мы помогаем нашим подросткам осознать, познакомиться с этой большой концепцией обмена. So you do want to be careful. You're not wanting to give like iPads and iPhones and, you know, we don't want to get ridiculous over this. Но будьте осторожны, не надо на кон ставить iPad'ы, айфоны, то есть не нужно доходить до абсурда.
But we do want them to understand the whole issue of exchange. Но нам нужно познакомить их с этой идеей обмена. Okay, now the same groups that you're in, what you're going to do is take the very same behavior you just worked with. А сейчас в тех же группах мы остаемся и берем то же поведение, с которым мы только что You сейчас cannot разбирались. create a contract like I have. Вам нельзя составлять контракт, какой был у меня. I want to see original, interesting, exciting contracts. Я ожидаю от вас оригинальные, интересные, действенные контракты. There's lots of markers, you can make them pretty and colorful, but they should be amazing contracts. Не обязательно делать их цветастыми и красивыми, но по содержанию должны And быть they яркими. should be positive. И обращу внимание еще раз, они должны быть take your положительными. Возьмите ваше поведение. There are some behaviors here that are tougher than others, like sleeping out at night. Есть поведение немного более сложное, например, ребенок, который избегает из дома. And you can't use the behavior, well, I'm going to let you figure it out. I'm not going to tell you. Окей, составляйте. Okay, so we're going to bring you paper. Morning, sports fans. Доброе утро, дорогие спортсмены! Доброе утро! Let the games begin. Итак, игры начинаются. NHL hockey back in Canada Так в НХЛ. and basketball. Toronto Raptors basketball team in the finals. И, короче, так начинаются игры в НХЛ и в NBA. So we have basketball and hockey. У нас есть баскетбол, у нас есть хоккей. You don't seem excited. Кажется, никто особенно не вдохновился идеей про баскетбол и хоккей, да? Yeah. Ah, Tony, yeah, you get some sleep. Нас ребят. Okay, everybody's excited back home. Though. We get all kinds of Facebook and things about the series. Да, они, короче, все следят за финальной стадией их соревнований, состязаний чемпионата. But when you lose Но когда ты проигрываешь, and you want to win the next time, и ты хочешь выиграть следующую игру, you need to have resilience. нужна устойчивость или жизнестойкость. Ah, yes. So in the first game of the series for hockey, Boston Bruins beat St. Louis Blues. В первом круге Boston Bruins, Бостон Брунс победили Сент-Луис Блюз. right. The second game last night, Во второй игре вчера вечером они играли. St. Louis had to try harder, Сент-Луису пришлось постараться больше. and the game went into overtime. Игра перешла в овертайм. And St. Louis won. И Сент-Луис уже победил. Now it's 1-1. Сейчас у них по играм 1-1. Who's going to win? Кто же победит? Who's going to be the champion? Кто станет чемпионом? And get all the big bonus money for winning. И все получат всю эту огромную сумму денег призовых за победу. Anyway, В любом случае, a lot of being successful, очень часто успешность a lot of winning, if you like, или победы, если так больше нравится, has to do with your resilience. очень прямо связаны с нашей жизнестойкостью. And resilience basically is how you think and how you behave when difficult things happen. И устойчивость, по сути, говорит, описывает то, как мы себя ведем и как мы мыслим, как мы говорим, когда приходят трудности. Some people quit, Некоторые люди сдаются, some people don't. They try to fight a way through it. некоторые люди не сдаются и пытаются найти способ, как пройти через ситуацию. And I told you a little bit about Ruby's back the other day. Помните, в понедельник мы говорили о спине Руби? 2 hours before we were leaving for the airport on Saturday, her back just seized right up. Да. За 2 часа Yeah, you до already выезда, told him that. за 2 часа до выезда в аэропорт у нее заболела спина. I did tell him that. Руби говорит, что Дейл So we And- don't talk about it anymore. And it would have been easy to cancel, И поэтому самым простым решением было бы отменить поездку в Беларусь. to put her to bed, Она бы легла в постель, and to tell you another time. а вам бы мы сказали, извините, как-нибудь другим разом. But this one, well, I could case she's stubborn. Но эта дамочка, не могу сказать слово упрямая,
But Устойчивый. it is a characteristic of resilience that I'm going to do this. Да, но сейчас, говоря о теме устойчивости жизненной, наверное, можно сказать и это слово. She says, I don't care if I have to go in a wheelchair. Она сказала, меня не волнует, нужно мне ехать в коляске или нет, I'm going. я все равно еду. And here she is. И вот она здесь с нами. And, you know, she's doing really well. First day without the back brace, doing really well. So, И первый день прошел без корсета, и у нее, похоже, все хорошо. resilience. That's what we're going to Устойчивость. talk about for 2 days. И 2 дня мы будем говорить о жизнестойкости или устойчивости. Resilience in my back pocket. Да, устойчивость всегда при мне. So we take a look at the series and where we are in the series. Давайте посмотрим на весь наш курс, где мы сейчас находимся. We've had 1, 2, 3, and 4, and now we're looking at 5. Мы прошли 1, 2, 3, 4 модуль, и сейчас мы пришли к 5. And when we get that one finished, basically all that's left is 6 and 7, И когда мы пройдем этот модуль, по сути, нам останется только 6 и 7 модуль, which is about another week's work. что обычно занимает еще 1 неделю обучения. Module 8 is really about how do you build a trauma system 8 модуль говорит о том, как нам выстроить систему, and it's more of a developmental thing and an organizational thing that wouldn't really be for necessarily for participants, but people who would be organizing it. как выстроить систему по уходу за ребенком, пережившим травму. Это такое более организационная работа, как выстроить систему. But for those of you who are studying the subject, there's only 2 more modules. Для тех из вас, кто именно хочет заниматься этой темой, есть еще 2 модуля. And what is it that we're trying to learn? Чему мы попытаемся научиться? We have 4 learning objectives for this particular module. У нас есть 4 цели нашего обучения для этого конкретного модуля. The first one here is to understand the resilience building blocks. Pretty simple actions, responses, attitudes of those working with traumatized children and youth. Нам нужно понять, что устойчивость, такие кирпичики, из которых выстраивается устойчивость, это простые действия, отношения и реакция людей, которые находятся рядом с травмированным. From our particular point of view, we're interested in how resiliency works in the context of children. Также мы должны понять, как устойчивость работает среди детей, в среде детей. It goes without saying that everyone in this room is pretty resilient. Вроде как по умолчанию мы понимаем, что каждый, находящийся в этом помещении, более или менее устойчив. Because basically, if you weren't resilient, you wouldn't be here. Потому что если бы вы не были устойчивыми, жизнестойкими, вы бы не находились здесь. You'd be out there sweeping the streets or something. Вы бы где-нибудь улицы подметали или что-нибудь такое. So we want to see how that fits in the context of children. Нам нужно понять, как это работает в контексте детей. We're going to be looking at 6 key strategies И мы также рассмотрим 6 ключевых стратегий, designed to help youth которые созданы для того, чтобы помогать именно молодым increase or людям maintain their resiliency. в деле развития их устойчивости. And we want to be able to use those 6 strategies to help youth develop their key characteristics. Также мы должны научиться использовать эти 6 стратегий, чтобы помогать детям, молодым людям развивать свои навыки устойчивости. Now, as you look at those 4 learning objectives, Эти 4 цели нашего обучения, is there one that would be of more interest to you than the other 3? среди них есть, пожалуй, одна, которая заинтересует вас больше, чем остальные 3. If so, which one? Если, допустим, есть одна, которая вас интересует больше остальных, если это только одна цель, то вот что из 4 вас привлекает больше всего? Наша 4-я, наверное.
course. Как использовать как использовать стратегии для того, чтобы привить молодежи эти навыки устойчивости. So like разделе вот third course. Number 4. Okay. That you're able to actually use the 6 strategies. Да, то есть умение конкретно практически использовать эти стратегии. That means that in the course of today and tomorrow, we're going to have to practice that. Значит, что нам придется сегодня и завтра практиковаться. You want to use something, you have to practice it. Чтобы иметь возможность уметь использовать, нам нужно практиковаться. We're going to do that. И мы будем это делать. Any others that? Что-нибудь еще? Because just knowing them is different than using them. Потому что, согласитесь, есть отличие между знанием или пониманием и использованием, умением использовать. Okay, Хорошо. let's give you a definition. Давайте определим, дадим определение. Basically, resiliency is the capacity to successfully flow through any disruption or challenge that comes your way. Просто говоря, устойчивость – это способность пробираться через любые вызовы и сложные ситуации, с которыми мы сталкиваемся. There's an expression that says, when things get tough, the tough get going. Когда дела становятся плохими, мы должны преодолевать плохое. Right? That's resilience in the face of adversity. То есть это устойчивость перед лицом трудностей. So, when things get tough, that ability to be able to bounce back, to be able to move on, to be able to move forward, is what we're talking about. То есть, когда становится трудно, нам нужна способность двигаться вперед, преодолевая, превозмогая эту трудность. Okay. So, what are the characteristics of a resilient person? Каковы же характеристики человека устойчивого? Наверное, был вопрос. Извините, если that was the question, right? Good question, yeah. Извините, You give me one. What do не you дал think? интонацию. I got 5. 5, ну тут Don't look предложили at your answers. 5 вариантов, вы не посмотрите в слайды свои. Может, посмотрели. He's already checked You your already slides. checked them out, huh? Yeah. Oh, you got 'em. Oh, yeah, they got the PowerPoints. Да. Ah. Не смотрите PowerPoint, и так динамики будет меньше. So, you got the answer. So, Есть ответы. there we go. Out of order, but then, there you go. Lifelong learners, people who learn all and continue to learn, and they don't get to the point where they say, I know it all. Беспрерывное обучение. They're Человек always устойчивый looking for solutions. учится всю жизнь, и никогда он не доходит до той степени, когда он говорит, все, я все понял, мне хватит. They spend their time on professional development, they spend their time on reading, they spend their time on research. They're always learning. Такие люди постоянно что-то читают, они занимаются развитием, развиваются профессионально, проводят какие-то исследования. Люди постоянно обучаются. And the second thing is they're not afraid to try new things. Также эти люди открыты к тому, чтобы пробовать что-то новое. They hear a new method, they hear a new something, they read something about it, they're willing to try it. Они услышали о новом методе, о какой-то новинке, и они, как правило, открыты к тому, чтобы попробовать. They're willing to explore. Они готовы исследовать. If you look at some of the great figures in history, Если мы посмотрим на великих людей в истории, they failed again мы And заметим, again, что они, and again. у них были проблемы, у них что-то не получалось постоянно, у них не получалось раз, второй, третий. And there are those that say, if you don't fail, you can't learn. Но в итоге многие люди говорят, что ты не сможешь научиться, пока ты не совершишь ошибку. The catch about failing is you see it as an opportunity to learn. В чем здесь секрет? В том, чтобы видеть проблему, ошибку, неудачу как возможность научиться. And that starts in your head. Но это все начинается с нашей головы. You see, if I get 100% on an exam, Допустим, я сдаю какой-то тест на 100%.
there's no opportunity for me to learn more. Согласитесь, возможности развиваться и узнавать что-то новое для меня закончились. But if I get 80% on an exam, Но если я набрал 80% на экзамене, I have an opportunity to learn 20% more. у меня есть шанс научиться еще 20%. So it's that attitude С таким подходом of learning к обучению that comes up when we are not 100% successful, получается, мы можем обучаться, когда успех наш не на 100%. that allows us to keep exploring, Он позволяет нам продолжать наши исследования, to keep moving ahead, чтобы мы постоянно продвигались to вперед, be innovative and trying new things. чтобы мы были открыты к инновациям и к чему-то новому. The next one on the list is being a facilitator. Следующий пункт — это помогать взаимодействовать разным людям. We're not doing this alone, we're doing this together. Мы не в одиночку это делаем, мы We делаем это work as a вместе. team. Мы работаем командой. I can facilitate, I can work with you, we can work together, we can be more successful. Мы можем сотрудничать, More можем resilient. помогать друг другу. Мы можем быть более эффективными и более устойчивыми, Working together. когда мы трудимся вместе. And of course, the next one is communication is kind of a foundation to everything that we do. А также эффективная коммуникация, что является, наверное, основанием успеха во всем, что мы делаем. And it's just so critical in so many different aspects of our work and working with children and even trying to communicate with children and communicate with others. It's just fundamental. И это критический навык при работе с людьми в общем и с детьми в частности. Это то, что лежит в основе нашей работы, это умение взаимодействовать и общаться. How many have ever taken a course on communication? А кто-нибудь из вас когда-нибудь проходил какое-то обучение по коммуникации? Так коммуникация не называлась, но она всегда есть в части курсов каких-то. So like it was not particular on communication, so it had different name, but usually it's a part of different other trainings. Okay. So not communication itself, but just as a part of other trainings. One thing that you learn if you take a fairly simple communication style, communication class, is that you have a particular communication style. Вещь, которую, как правило, преподавание курса по коммуникации говорят вам, это то, что у вас есть определенный стиль коммуникации. 4 different types of communication styles. Есть 4 типа вот этих стилей коммуникации. An effective communicator Люди, которые общаются эффективно, knows their communication style знают свой собственный, понимают свой стиль and can recognize in others what their communication и style is. могут распознать стиль общения своего собеседника. So if I want to communicate effectively with you, I need to change my communication style. Поэтому, чтобы мне эффективно общаться с вами, мне нужно адаптировать мой стиль коммуникации, который у меня по умолчанию, чтобы он был ближе к вашему. We have direct communicators, У нас есть люди, которые прямо общаются, inspired communicators, and so on. люди, которые общаются вдохновенно. We can be speaking the same language. Мы можем разговаривать на одном и том же языке. It's got nothing to do with translation. Тут вопрос не в переводе. We can be speaking the same language, and it's just like this. То есть мы можем на одном языке говорить, но наша речь не будет наше общение пересекаться. I hear your words, but I don't hear what you're saying. То есть я слышу твои слова, но я не слышу то, о чем ты реально говоришь. That's why knowing your communication style. Поэтому, когда It's узнаю so ваш important. стиль, очень важно знать стиль коммуникативный своего собеседника. And then the last thing that we have И последняя идея is self-care. – это уход, забота о себе. We've talked about that again and again and again, and I'm bringing it up again. Мы уже много раз об этом говорили, и я буду еще много раз говорить об этом. You need to be healthy. Вам нужно быть здоровыми. You need to take time to be healthy. Вам нужно уделять время тому, чтобы быть здоровыми. And if you looked on the first sheet, that module 7 is on self-care. И, может быть, вы видели, что 7-й модуль, он посвящен тому, как заботиться о себе. We really haven't got to that yet, but we will. We've got 2 days on that coming up sometime. Мы пока к этому модулю не добрались, но когда-нибудь в будущем, наверное, будут 2 дня посвящены этому модулю у нас с вами. Any comments or questions? Those are what we're looking at as the main characteristics
in a person that is highly resilient? Есть ли какие-нибудь комментарии или пожелания, замечания по тому? So, do you want to hear what is the most important? So, you just listening for feedback, right? Yeah. Okay. Да, какие-нибудь комментарии? Есть вопросы, Okay. замечания? All right, well, good morning. Доброе утро! We're going to think about you for a minute, Давайте на минуточку подумаем о вас. and I want to remind you that you are resilient. И я хочу напомнить вам, что вы все устойчивы. You wouldn't be here if you weren't resilient. Иначе вас бы здесь не было. And that's a real important thing to think about, because we want to encourage our parents И об этом очень важно помнить, потому что мы хотим ободрить наших родителей, вдохновить to их, think about their resilience, чтобы они думали о своей устойчивости, because it's their experiences, their ability to become resilient that's going to help the youth that they work with. потому что их способность к устойчивости, их устойчивость очень поможет тем детям, с которыми они работают. So the way we're going to start this morning is I'm going to have you share at your table with your partners at your table. И начнем мы с того, что с работы по столам. I want you to talk about a challenge that you're willing to talk about, И я хотела бы, чтобы вы обсудили вызовы, and how did you work through that? What was your problem-solving strategy? вызов, с которым вы сталкивались, и чтобы вы немного о нем рассказали, и о том, как вы его разрешали. So think about these 5 characteristics, Подумайте об этих 5 характеристиках, and how did you work through them? You know, what did you learn? What did you have to explore or question and find out in order to effectively work through your problem? и задайтесь вопросом, разрешая свою проблему, работая над ней, чему вы обучались, что вы исследовали, то есть как присутствовало ли это в вашем разрешении проблемы. And I'll give you an example before you get started. Поделюсь с вами вначале одним примером. 2 weeks ago, I started to tile the floor of a room that I wanted tiled. The tile on the floor. 2 недели назад по ходу плиткой начали выкладывать плитку в помещении. And I've done lots of tiling, so wasn't anything new for me. А может что-то не так, потому что Руби говорит, что она много раз перед этим выкладывала плитку по гипотезе. I hadn't tiled for a time, so I had kind of gotten out of practice. Но какое-то время я этим не занималась, поэтому немного утратила мастерство. Okay. So I decided, based on my previous experience, I was going to get this first room completely done in one day. И по моему предыдущему опыту с комнатой я справляюсь обычно за день. Okay. And I was using a new kind of tile. It was one of those long tiles that looks like a piece of wood. Окей. Тогда все, это ламинат, все становится проще. Вот, и я использовала такие длинные доски ламината. Okay, so I've got this big room I'm going to tile. Было большое помещение, которое нужно было I покрыть. decided where I'm going to start, put the measuring lines out so I knew how to get it going. Я уже решила, откуда я начну, я разметку сделала. And I started picking up these tiles. Я начала поднимать эту. I was down on the floor, putting the thin set on the floor, the cement, the concrete on the floor. Все-таки это плитка. Turning around, grabbing a tile, Да, я положила клей. and then you put stuff on the back of the tile. You butter the back of the tile, Ты намазываешь заднюю сторону плитки, take the tile and put it on the floor переворачиваешь, кладешь ее на at пол, the exact perfect location. в идеальное место. Для Okay, you этой with плитки. me so far? Пока вы еще со мной, да? Okay, more, Берешь pick up the вторую tile, плитку, put it down. кладешь, намазываешь, Scoot over, передвигаешься, кладешь клей, Pick up берешь the tile. плитку, butter it. And I'm намазываешь thinking, ее. these tiles are heavier И than знаете, any tile I've ever used. И вот эти плитки, они были очень тяжелыми, с такой тяжелой плиткой я никогда еще не работал. They're bigger, Они, потому что больше. because the other tiles were square. Потому что обычно это квадратная плитка. This tile is long Это длинная и and большая. narrow, and they're heavier. Они, I'm thinking, this is hard work. это не просто, это So тяжело. anyway, I'm finding it more difficult. So now you have to problem solve. Но это стало тяжелее, и мне нужно было как-то решать проблему. Okay, I needed things for my knees, Мне нужно было что-то для моих колен,
And this bending on the floor like this wasn't working really good. И вот идея, что там я склоняюсь на пол и переставляю эту плитку, So, не очень think- хорошо работала. Thinking. Я задумалась, So I'm exploring. и я начала исследовать. I can't do the crawling as easy as I did. Мне уже не так легко ползать на четвереньках, как Bring раньше the было. chair in. И я присела на стульчик. So I can scoot on the chair, sit on the edge of the chair and work. Problem solving. И я села на стульчик и стало проще, то есть я решила проблему. Good idea. Хорошая идея. So then I'm thinking as well, if I had one more person helping me, Потом я подумала, если бы у меня был подсоб, I could go faster. наверное, я справилась бы быстрее. So now, effective communication. И сейчас время для эффективной коммуникации. I need you to butter the tiles. Ты мне нужен, чтобы намазывать плитку. So I found a person to help me. Я нашла человека, который мне готов был помочь. And then he helped, and then my daughter helped. Потом он помог мне, моя дочь помогала мне. And I'm working and working and working and think, oh my goodness, this is all day, and I'm not going to get done. И я клеила плитку, клеила, и потом смотрю, уже день заканчивается, а я еще не закончила. So what did I begin to think about? Self-care. О чем я задумалась? Наверное, нужно позаботиться о себе. I could push through and get it done. Наверное, я могу дожать эту работу и закончить комнату But was that the сегодня. best for me at that moment? No. So you make a decision. Но лучший ли это вариант для меня сейчас? Нет. My one-day job became a two-day job, Поэтому я принимаю решение, что работа, которую я планировал сделать за день, and you finished it on the second day, not the first day. она займет 2 дня, и я But закончу на следующий You день. do that all the time. Мы делаем это постоянно. You had to come here, you had to make some decisions, you had to be resilient. Чтобы сюда добраться, попасть сюда, вам нужно было принимать какие-то решения и проявить свою устойчивость. Planning. Планировать. Who's going to take care of the meals at home? Who's going to take care of the children if you have children? Кто будет готовить кушать, пока вас нету дома? Кто будет смотреть за вашими детьми, если у вас есть Purchasing дети? tickets. А вам нужно было купить билеты. All of that is part of problem solving and resilience. Все это часть умения, навыков по решению проблем So и now, устойчивости. I want you to think about a problem that you've recently had, a challenge, И я бы хотел, чтобы вы задумались по проблемах, с которыми вы сталкивались недавно, that you're willing to talk about. которые вы решили, о которых вы хотели бы And поговорить. I want you to look at these characteristics И посмотрите, пожалуйста, на эти качества. and share with your table how those characteristics came into play И расскажите вашим соседям по столу, как вот эти качества проявлялись as you resolve your problem. в процессе решения проблем. Okay? Хорошо? So please talk, give you a few Поэтому minutes, говорите, у вас есть пару минут, and share the time. About 5 to 7 minutes. 5-7 минут на стол. For lunch, Хорошо, сейчас последние минутки перед обедом. I think one of the things that's amazing, I mentioned that the house that we have for, one of the houses that we have for youth in Kurdistan is called Jeremiah House. Помните, возможно, помните, да, говорил про молодого человека в Кыргызстане, и вот один из домов, который мы поддерживаем, он называется Иеремия. It's part of our Jeremiah program. Это часть нашей программы, которая And называется the Иеремия. program there is for graduating orphans. И это программа для выпускников детских домов. They graduate, become out of the orphanage, they have no place to go. То есть они заканчивают, выпускаются из интерната, из детского дома, им нет некуда идти. But that's what our program is based on. Но вот на чем основывается наша программа. There's a promise in Jeremiah 29:11. В книге пророка Иеремии, 29 главе 11 It стихе, says- есть обещание. The scripture, I know the plans I have for you, declares the Lord. Это цитата из Библии. «Ведь я знаю мои намерения о вас, Plans for good and not for evil, возвещает Господь намерение принести вам благополучие, а не беду, to give you a future and a hope. дать вам будущее и надежду». So that's what's behind the program. То есть вот идея, которая кроется за нашим проектом. And I told you about the example of Omerbek that we took in off the streets. Well, they all come off the streets, but Да, и вот это пример, делился с вами примером парня, который проходил через нашу программу. and he comes in, he has no hope and no future. Когда он He just does- попадал в эту программу, у него не было ни надежды, ни будущего. But as he stays, we have a mom and a pop in the home there that Но когда он пожил там, у него были папа, мама, then he learns he gets fed every day. он понял, что его каждый день кормят, He learns he can go to school every day. что он ходит в школу. And he learns that we come back
again and again and Он again. понял, We've been in что there мы возвращаемся опять и опять к ним. we've been in there now for about 14 years. Мы туда уже к ним 14 лет ездим. We're not there all the time, Мы там не постоянно находимся, but we come back. но мы возвращаемся. That was one of the very first questions that we were asked once in an orphanage. И это, наверное, первый вопрос, который, один из первых, который нам задали в одном детском доме. Will you come back? Вернетесь ли вы? I mean, so they get to know. We come back. Им нужно знать. They want и to take они this интересуются. course, they want to take that Мы course. возвращаемся, им это интересно узнать. им там We интересно appeal to учиться. our sponsors. We need to support this boy. He wants to do this, or this girl, she wants to be a hero, whatever. То есть нужно знать немного будущее. That dream, И это мечта. that future, that hope, Это надежда, это будущее. so that they can fit into society Это для того, чтобы дети могли вписаться в общество and make a valuable contribution. и внести значимый вклад в это общество. You don't know who you're working with. Вы не знаете, с кем вы работаете. I laugh sometimes. Maybe I'm working with the next president of the country. Я иногда шучу, да, что, возможно, я работаю со следующим президентом страны. I don't know. Я не знаю. We had one boy, John Beck. Один мальчик, Джанабек, He's doing quite well at university. он очень хорошо учится в университете. And last year he applied for 4 programs, В прошлом году он на 4 программы подался, and they accepted him on all 4. и все 4 программы его приняли образовательные. But he could only do one. Но учиться он может только в одном месте, So he chose to go to the United States and study for a year. поэтому он выбрал программу в Штатах и поехал туда на год. And he's just returned back to Kyrgyzstan. И вот только что он вернулся в Кыргызстан. And I wanted you to think about that for a minute. Подумайте об этом. 5 years ago, this boy had no hope И 5 лет назад у этого парня не было никакой and надежды. basically no future. И, по сути, будущего. We have another little girl, Aima. Еще одна девочка, Аима. Took her off the streets 5-6 years ago. Ее подобрали на улице 5-6 лет назад. Bright little girl. Очень яркая маленькая девочка. We put her through university. Она закончила университет. Last summer we said, what do you want to do? И в прошлом летом спросили, а чем ты хочешь заниматься? What's your dream? О чем ты мечтаешь? She said, I want to be a flight attendant. Она сказала, я хочу быть стюардессой. And I'm thinking, oh, likely Aeroflot, И я подумал, Аэрофлот, наверное, because they fly in and out of. потому что они летают там. Well, I didn't say anything. I said, who do you want to be a flight attendant with? Но я ей ничего не сказал, спросил, а ты бы с какой авиакомпании хотела бы летать? She said Emirates. Она сказала Emirates. I didn't say a word, Я ничего не сказал, but if you know, но как вы, the наверное, знаете, airline, it's a really, really tough airline to get a job with. Emirates очень престижная авиакомпания, там очень сложно устроиться на работу. Didn't say a word. Я ничего не сказал, Go for it. я сказал, давай. 2 interviews, 3 interviews. 2 интервью, 3 интервью. They sent her to training for 6 weeks, Ее отправили на обучение на 6 недель. and now she's flying. И сейчас она All over the летает. world. Don't ask me where she is now. I don't know. She could be in Australia. Не спрашивайте меня, где она сейчас, она может где угодно, возможно, в Австралии. Young lady Молодая девушка, that 6 years ago had basically no hope. которая 6 лет назад была практически без A надежды. future and a hope. We're called to help. Будущее и We надежда. called. And if you're working with children, it's the same thing, burden I think that you have. We want them to be successful. Я чувствую, что наше призвание, если вы работаете с детьми, скорее всего, это и ваше призвание, помогать им становиться успешными. We need to help them dream. Нам нужно научить их и помогать им We need to мечтать. tell them, Вы должны рассказать им, you have a future. у тебя есть будущее, You have a hope. у тебя есть надежда. And we're here to help you И мы Realize здесь для того, чтобы помочь тебе, чтобы это to стало build реальностью. resilience Выстроить устойчивость, so that you can be successful. чтобы ты мог стать успешным. Having said that, we're going to miss lunch. Все, мы пропускаем ланч. Oh, well, we don't need lunch, right? Наверное, может, без обеда сегодня. Are you really resilient? Устойчивы ли мы? Not that resilient. Не Okay. настолько, Моем да? желании пойти. Okay. Let's go for lunch. Хорошо, идемте тогда обедать. A+. Всем 10 с плюсом. 10 с плюсом вы не ставите, наверное, да? Okay, so strategy 1, we spent the morning looking at, and Первая that стратегия, о is которой мы говорили с утра, looking это at a plan. помогать детям в поиске цели. So what we're going to do now is we're going to look at strategy number 2, Сейчас мы посмотрим на вторую стратегию. and that's looking at
problem solving. на навык разрешения проблем. Where did we go here? We lost our. It's all messed up. Perfect. Нашлись. Okay, one of the things that we can do to help kids build resilience Одна из тех вещей, которые мы можем сделать, чтобы помогать детям выстраивать устойчивость, is to actually teach them a problem-solving model. это обучить их моделям решения проблем. So we talked about the importance of having a plan, a purpose, Мы говорили о важности того, чтобы иметь план и цели. and now what we want them to do is to have a method that when they have a problem, they can start to think through that problem in a systematic way. А сейчас нам стоит предложить детям определенный метод. Когда у них возникает какая-то проблема, они знают, что и зачем им нужно делать, чтобы ее разрешить. So this is a simple problem-solving process, И это очень простой процесс решения проблемы. and I like it because it's broken down into just 5 steps. И он мне нравится, потому что он состоит всего из 5 шагов. And the first one is helping young people to realize that there's a problem and then to be able to identify what the problem is. И первое – это помочь детям понять, что проблема есть, и немного осознать проблему. So yours is in English, I think. You can't see this. This says identify the problem. То есть определение проблемы. And then the second part of that, once the problem is identified, we want them to think through and explore what are some possible solutions. Второе, когда ребенок понял, что имеется проблема, мы хотим ободрить его, начать изучать информацию и подумать, какие возможны варианты решения And проблемы. kind of it's like doing a pro and con list. You know what those are. Вроде как провести их через за и против, создать колонку. And then from that list, we want them, number 3, to be able to select what they think would be the best idea that they're going to start with. А потом, когда у них составим уже этот список идей, на третьем этапе они выбирают лучшую идею по своему мнению. And then number 4 is to implement that idea, test it to see how it works. Четвертая стадия – это они берут и применяют эту идею, проверяют, как она работает. And then if it works, to keep doing it, and if it doesn't, go back and start again. В случае, если идея работает, они продолжают ее делать. В случае, если оказывается, что она неэффективна, они возвращаются назад и повторяют круг. So what we want to do is give them something simple to say we have to get started somewhere. Что нам нужно? Нам нужно предложить детям что-то простое, с чего бы они могли начинать. And this is an easy 5-step process to start and looking at И the в problem. принципе вот этот 5-ступенчатый процесс это очень простой вариант. Do any of you have a process that you use personally for problem А solving? есть ли у кого-то из вас какой-то процесс, методология, которую вы сами используете при решении проблем в своей жизни? Do some of you use something similar to this? Что-то подобное используете, может быть? Yeah, probably do. You probably do without thinking. Я думаю, что очень часто это происходит даже без осмысления. Вы делаете это не осознавая. Probably. But the other side of that would be is somewhere in your journey in life you've learned to do that. Но вопрос в том, что даже если вы сейчас этого не осознаете, когда-то был этап вашей жизни, когда вы научились этому. You may have had adults help you to break it down into little pieces. Возможно, был какой-то взрослый человек рядом с вами, который помогал вам разбить это все на этапы. You may have watched your parents model this, or teachers model this. Возможно, вы видели, как эта модель практикуется вашими родителями или вашими учителями. And what happens is that we learn from that. И что происходит? Наблюдаем и обучаемся. And when we have a challenge or a problem, И it can когда, take some of the stress off of what are we going to do. когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой или вызовом, это немного снижает нагрузку и стресс нас, потому что мы знаем, что нужно делать. So we turn into our internal resilience and we start to problem solve. Поэтому мы обращаемся к нашей внутренней устойчивости и начинаем решать проблему. We do it all the time. Это мы делаем все время, постоянно. Have any of you written to-do lists since we've been together here in the last few Кто-нибудь days? за вот это время, что мы с вами вместе, кто-нибудь создавал списки дел, которые нужно сделать? Yeah, me too. Да, мы тоже. That's problem solving.
это тоже механизм решения проблем. I have things to do, I need to get them in order. У меня есть какие-то дела, которые мне нужно сделать, и я определяю их приоритетность. Make sure I don't forget things. Чтобы также перестраховывать, чтобы не забыть чего-то. So we are naturally and automatically all the time within our head and even in actions problem solving. Поэтому постоянно, что на уровне размышления, что на уровне дел, постоянно решаем проблемы. So our youth don't understand that they too need to do this. They don't understand that they have some skills to do it or what skills they might need to do it. Наши подростки не понимают, что перед ними стоит проблема, они знают, как к ней подойти, они знают, какие навыки у них есть, какие навыки им необходимы, чтобы решать. So we want to help them, and what we're going to do is we're going to teach them a model, И первое, это, во-первых, мы предлагаем им модель, and then we're actually going to have conversations with them of where they already have skills that problem solve in their life. а потом мы начинаем общаться с ними, просим их определить, какие уже навыки у них есть, которые помогают решить проблемы. So there are 5 areas of resilience that I want to talk about. Есть 5 сфер, где я хочу говорить об устойчивости. I want to talk about street resilience, resource resilience, relational resilience, rock bottom resilience, and critical thinking resilience. Устойчивость. So what I want to talk about those 5 areas of resilience. Ага. Ну, давайте уличная устойчивость, устойчивость в плане ресурсов, устойчивость в плане отношений, устойчивость, предельная устойчивость хорошо, и устойчивость критического мышления. What I'm going to do is I'm going to break them each down and talk about them. Сейчас мы каждый из них раскроем. So for our young people to be successful, they need to have resilience in these particular areas. Нашим детям, чтобы они могли быть успешными, необходимо обрести устойчивость в этих сферах. For example, when a young person is out in society, street resilience. Например, уличная, то, что называется уличная устойчивость, это когда ребенок находится в обществе. They need to know what the laws are, what the norms are. Им нужно знать и понимать, какие есть правила, какие нормы поведения в обществе. They need to look at, okay, I'm in this difficult situation. Они должны быть способны сказать себе, хорошо, I need to get from here to over here. What do I do? я нахожусь в этой сложной ситуации, и чтобы выбраться с одной стороны пробки и перебраться на другую, что я могу сделать? Maybe I need to walk down here and cross at the light. Возможно, мне нужно вернуться назад и пересечь на светофоре дорогу. It's a problem solving. It's a street resilience in the concrete. The street is all chaotic. Да, и это практически навык стрессоустойчивости, и улица здесь используется даже в буквальном смысле, потому что на улице всегда нужно решать какие-то проблемы. So our young people need resilience to be out and about in the public. Поэтому для того, чтобы быть вне дома, быть среди людей, нашим подросткам нужна устойчивость. Related to behavior. Она связана с поведением, What are the social norms с пониманием социальных and норм expectations? и ожиданий. So not only how you act in society, but what do you do when there's a challenge in society? Поэтому вопрос не только в том, как мы себя ведем в обществе, вопрос, какие вызовы приходят через общество. What do you do if there is no public transportation all of a sudden? It's just closed down and you need to get somewhere. Допустим, что перестал работать общественный транспорт, а вам куда-то нужно попасть. Что вы будете делать? What do you do if there's a catastrophe Что если when you're shopping? происходит какая-то большая проблема, катастрофа во время шопинга? So when we look at street resilience, То есть, когда мы говорим об этой уличной and we устойчивости, go back to what Lynn talked about earlier, that our young people that are come from a hard place many times don't have society experience. и в принципе возвращаемся к тому, что Лин говорил, что когда ребенок из трудных обстоятельств попадает, например, в семью, чаще всего у него нет вообще понимания и навыков жизни в обществе. The young person that couldn't find their way back to the orphanage had no street resilience. Вот тот парень, про которого говорил Лин, который не мог бы найти дорогу в детский дом за 3 квартала, у него нет уличной устойчивости. Because they couldn't even envision what they might do. They hadn't enough society experience
to even begin to problem solve. Почему? Потому что он даже представить не может, с какими трудностями он может столкнуться за вот этот непродолжительный путь, потому что у него нет представления об обществе. So when a parent says, well, how do I give my child street resilience? Поэтому родители бывает спрашивают, а как вот этой уличной устойчивости можно научить ребенка? Take them into the community. Поместите их в какое-то сообщество. Let them see you model. Пусть они увидят как модель того, как вы решаете проблему. Let them see you figure out different challenges that you get faced by surprise when you're out in public. Пусть увидят, как вы решаете проблемы, которые неожиданно на вас сваливаются, когда вы находитесь среди людей. Talk to kids Поговорите с детьми about options. о том, какие есть варианты вот в этой ситуации. There used to be a song in the U.S. It was called here's a quarter, call someone who cares. Here's 25 cents, call someone who cares. Есть такая песня в Америке, она называется, интересно, у меня есть 25 центов, скажи, кому это интересно. But I remember that song was a silly country and western song. Это такая глуповатая песня кантри, такая западная. But there was a reality to that song, or an application. It was an important application of that Но song. у этой песни было одно очень важное применение. At the time that song came out, there used to be a telephone booth on every corner, almost, in the U.S. Во времена, когда эта песня появилась, были телефонные будки на каждом шагу в Штатах. And we didn't have cell phones, but you could go in and put a quarter in the phone, and you could get a phone call made. И у нас не было мобильных телефонов, но если у тебя была монета в 25 центов, ты мог позвонить с автомата. So when parents, with their children would go out for a walk or go somewhere, you always made sure that your child had 25 cents in their pocket. Поэтому, когда родители отправляли куда-то своего ребенка, они всегда проверяли, чтобы у него в кармане было 25 центов. Всегда. Problem solving. Это механизм решения And проблем. then you taught your children, И потом ты объясняешь if you ребенку, get scared, something happens, если тебе будет страшно, если что-то go to the произойдет, telephone, иди к будке телефонной use that quarter and call me. и возьми эти 25 центов, позвони мне. So that was 25 cents, calling someone. Да, то есть 25 центов это звонок кому-то. What were we teaching children? We were teaching them resilience, problem solving, Чему street resilience. мы учим детей? Устойчивости, умению решать проблемы и вот такой уличной устойчивости. What's an example of street resilience that maybe you've taught a child? Есть какие-нибудь примеры уличной устойчивости, чему вы обучали своих детей? Может быть, кто-нибудь поделится? Переходить дорогу, наверное, даже Just на very улицу simple, смотреть how налево. to cross the road. Yes, You absolutely. look at your, Yes, at your left right, to the left, right. It's perfect. That's absolutely right, Arita. So crossing the road and Right. making sure kids know, and then paying attention, giving them feedback. Да, рассказать детям, как переходить дорогу, обращать их внимание, самим за ними помогать следить. We used to, when children started driving, У нас, например, когда дети начинают водить автомобиль, we used to give them the expression stop, look, and listen. мы используем выражение «остановись», «посмотри» и «послушай». And that was with respect to a railroad track. И это говорит о дорожном движении. You're coming up to a railroad track, Когда мы переезжаем железнодорожный переезд, look, остановись, посмотри and listen. и послушай. So that you're continually, through formal and informal ways, when children are growing up, teaching them street resilience. И мы продолжаем, используя формальные и неформальные механизмы, обучать этому детей по мере взросления. Some of our young people have street smarts from what they've learned by living on the street. They're smart about the street because of having been homeless and living on the street. Есть многие дети очень такие как бы уличные гении, потому что они были бездомные, они выросли на улице, и у них очень высокий That уровень making them устойчивости. in survival mode, Возможно, они находятся в этом режиме выживания, but they may not know what is the proper, appropriate, legal way of engaging in society and having street и у resilience. них, с одной стороны, есть навык, с другой стороны, у них нет понимания, что является законными способами вот этой уличной устойчивости. So the next type of resilience, number 2, is resource resilience. Вторая устойчивость – это устойчивость ресурсов.
And when we think of resource resilience, we're thinking about all those things that meet our daily needs. И под этим мы подразумеваем все то, что мы делаем, чтобы восполнять свои каждодневные потребности. So resources are things like food, shelter, clothing. То есть ресурсы типа еды, крыши над головой, одежды. And we know how to get those things, where do they come from, how to take care of them. Мы знаем, как их получить, откуда они приходят, как с ними обходиться. And as a result, what happens is that we meet our needs daily. В итоге Young people meet their needs daily. каждый день мы восполняем свои потребности, молодые люди тоже восполняют свои потребности каждый день. And one of the ways that we know that they have that resource resilience is we hear them talk about it. We hear the self-talk. I can do this. We hear them joining others. И несколько моментов, как мы можем понять, что у ребенка есть этот вид устойчивости, когда он говорит, что вот я это могу сделать, когда он We планирует, see что он будет с the кем-то problem вместе. solving of what happens if they don't have something. They don't have a raincoat and it's raining. Мы видим, как они решают проблему, например, в ситуации, когда возникает проблема, у них нет ресурсов, дождь, а у него нет дождевика. And the young person says, not a problem. Ребенок говорит, не проблема, I'll take a garbage bag и я возьму пакет для мусора. and I'll hold it over my head. И я накрою And go out in the rain. головой. And my hair will get wet. Ну и, по крайней мере, волосы не промокнут. That's resource resilience. Это устойчивость ресурсная. Or there's not a lot of food today. Или сегодня не хватает еды, And you see the young person say, I'm going to eat this for breakfast, this piece for lunch, I'm saving this one for dinner. и ребенок говорит, вот этим я позавтракаю, это я съем на обед, а это я себе оставлю на ужин. That's resource resilience. Это устойчивость ресурсная. So looking at the way we see that a young person has resource resilience, just pay attention to them, what they're saying, how they separate, divide, and equalize out the things that they need. Да, и мы смотрим, как дети обходятся с теми ресурсами и вещами, которые у них есть, как они их разделяют, что они с ними делают. The third is relational resilience. Третье – это устойчивость в отношениях. And one of the things about relational resilience we have talked about already is that this is a time that's very difficult for adolescents to balance out and to be feeling confident in the relationships. It's a difficult И time. подросткам особенно сложно находить баланс и гармонию, особенно в отношениях. Youth often find it difficult to figure out how to balance that relational resilience. И для подростков особенно очень часто невероятно просто проблема найти баланс вот в этой устойчивости отношений. And part of the reason it requires such an emotional investment, and their emotions are volatile. И одна из причин это потому, что в этот тип устойчивости нужно вкладывать очень эмоций, а у подростка эти эмоции очень нестабильны. But like we discussed when we did module 3, Но, как мы говорили, когда занимались третьим модулем, if our young people are not able to manage their own emotions, если наши подростки будут не способны управлять собственными they're going to have эмоциями, relationship problems. у них неизбежно будут проблемы в отношениях. And that shows up in jobs, Это проявляется it shows на up работе, in their friends and their relationships with a potential other person for marriage. в отношениях со своими там парами, девушкой. And it shows up in terms of looking at lifelong relationships with friends, acquaintances, etc. А также это приводит к тому, что они оказываются не способны поддерживать отношения такие длительные, жизненные отношения с друзьями, знакомыми, близкими. So if we look at this from the parent's perspective, understanding street resilience, Если мы посмотрим на это с позиции родителей, что такое, вот как это уличная устойчивость, resource resilience, ресурсная устойчивость and relational resilience, и в плане отношений устойчивость, we want to be able to ask our parents questions. What are you doing now that's helping young person that you have to build resistance in those areas? В контексте взаимодействия с родителями мы должны задавать им вопросы по каждой из этих типов устойчивости. А что вы делаете, чтобы помочь ребенку приобрести And ее what развитие? is the young person doing that demonstrates they have resistance in those three areas? И какие действия, поступки там, подростка свидетельствуют о том, что у него есть этот вид устойчивости? Of course, then the third part is what
do we need to apply that hasn't been tried that might help the person build some resilience in those areas? И следующий вопрос должен быть, а что из того, чего мы еще не пробовали, мы можем попытаться использовать, чтобы помочь выстроить эти виды устойчивости? There's a type of resilience that's a little bit different. It's referred to as rock bottom resilience. Есть еще один вид устойчивости. And that has so much internal, so much of the internal readiness and competence that plays out in this type of И resilience. здесь речь имеется о внутренней компетентности и уверенности. When we looked at yesterday, we ended with talking about those three areas: attachment, self-regulation, and competence. Remember that? Вчера мы говорили о привязанности, саморегуляции и уверенности. Young people who have rock bottom resilience have come to a place of being able to have that self-regulation and a good sense of competence. То есть этот вид устойчивости, такой каменная устойчивость, означает, что у ребенка, у подростка есть уверенность в своих силах, есть ощущение собственной компетентности. And these characteristics are essentially what we see that begin to demonstrate that. И вот что помогает нам увидеть такой вид устойчивости. So when that problem comes along, they say, okay, Когда приходит проблема, говорит, let's figure хорошо, this out. Сейчас разберемся. That's kind of that rock bottom resistance. То есть это такая каменная устойчивость. They are saying, we can plan and move forward. So that's that first strategy we talked about. Ребенок говорит, наверное, я могу что-то спланировать и двигаться дальше. There's Это a вот первая sense стратегия, о of которой мы говорили. competence that this too shall pass. Есть ощущение компетентности, да, уверенности в том, что и это тоже пройдет. And it's not about blaming, И суть здесь не в it's том, more about чтобы looking for hope. винить кого-то или что-то, а суть в Being том, чтобы logical and at искать the same надежду, time able to forgive. мыслить логически и одновременно уметь прощать. We have a young woman that's living here right now in Belarus. She's from Kyrgyzstan. Есть одна девушка, она живет сейчас в Беларуси, сама она из Кыргызстана. And she's here until next August, and then she'll go back to Kyrgyzstan. И здесь она будет до следующего августа, потом она вернется в And she's Кыргызстан. here basically for her own protection. И здесь она прежде всего для личной защиты и And she's личной extremely безопасности. resilient. И она необычайно устойчива. And she's learning to problem solve, get stronger, И она учится разрешать keep herself проблемы, safe. становиться сильнее. And she's working with young people right now. И она сейчас работает с молодыми And людьми. it's really interesting because what she's teaching the most and she's most interested in is teaching them resilience. We had a great conversation about it last night. И она учит детей, обучает детей. И то, что ей нравится больше всего, это обучать детей вот устойчивости She именно. said one of the things that she's found, and I'll be interested to see if you see this, Она сказала, вот что я заметила. Интересно замечать ли is вы that she's working подобное. with a couple of graduated orphans or girls that have graduated out of an orphanage. Она работает с несколькими девочками, которые вышли из интерната And уже. there are certain kinds of documents that these girls need to get. Есть определенные документы, которые этим девочкам нужно And it получить. requires going to offices and standing in line sometimes for a long time. И чтобы получить эти документы, нужно ходить по разным учреждениям и сидеть в очереди, иногда в длинной And she очереди. said often you pick up a paper here and then you have to go to another office and stand in line and pick up a different paper there and go to another office and pick up another paper. You understand that, right? Да, ну и схема следующая. Ты стоишь в очереди, получаешь бумажку, идешь к следующему кабинету, сидишь в очереди, получаешь еще бумажку, ну и так далее. She said it's common. Она говорит, ну это обычное. But the girls that she's working with won't stand in line. Но для девочек, с которыми она работает, стоять в очереди They'll необычно. get to one of the offices and if it's busy, then they go, they're going to come another day. Они приходят, смотрят, если очередь есть, они уходят, ну And как-нибудь she потом said, придут. she'll ask them, well, stay in line. The line will move. И она тут объясняет им, займи очередь, It's очередь going to be будет big двигаться. tomorrow too. Потому что завтра эта очередь тоже будет большой. And they won't stay in line. Они не могут стоять. So she goes with them Поэтому она идет с ними, and she stays in line. и она занимает им And очередь. she said in one case the girl said, I'm too tired. И однажды девочка сказала, я And слишком устала. so she said to the young girl, И она сказала этой okay, девочке, I will stand in line for you. You go for a walk.
И я сказал, I знаешь, will call you on the cell phone. я подержу твою очередь, а ты When сейчас I'm иди close. прогуляйся. 2 hours later, И когда She was твоя очередь pretty подойдет, close. я тебя назову, я тебе she позвоню. called the young girl, Через 2 часа она and she говорит said, девочку, probably 10-15 minutes will be next. и она говорит, минут через 10-15, наверное... The young girl said, oh, I'm too far away now. Девочка говорит, не, я слишком далеко сейчас. Where did you go? А куда ты пошла? Home. Домой. I'm standing in line for 2 hours. Я 2 часа стояла в очереди, And she said, well, I'll have to do it another day. I got tired. а девочка говорит, ну, наверное, как-нибудь в You следующим see, разом сделаю, What устала we've слишком. got is we've got the inability to look ahead. Что to make мы a видим plan. здесь? Невозможность немного заглянуть в будущее, спланировать следующий And on шаг. this little girl's situation, to feel confident enough that this is actually going to happen. И тут нужна тоже уверенность, что это что-то произойдет. So anyway, long story short, the 2 girls, Короче, сократим историю. she had to go with them and stand in line Эти девочки, and keep them there. она пошла с ними, заняла с ними очередь и не отпускала To get их the от paper. себя, To get their papers, чтобы они получили документ. then go the next day to another office Потом на следующий день они пошли and к keep другому them кабинету, there и она их никуда не отпускала. to get the papers. And then when they got everything done and they got their cards, whatever it was they needed to get, И когда все документы они собрали и получили какое-то удостоверение, She которое, said, с которым "See? стремились, we can do this. она сказала им, смотрите, мы And they уже смогли. said, well, we didn't know it would ever really happen. They didn't believe it would really happen. А девочки сказали, ну вообще мы не верили, что это когда-нибудь получится. So to make a plan forward, somewhere there has to be some hope. They're looking for hope, not just blaming a system. То есть нам нужно For being slow. планировать и нужно создавать, культивировать надежду, вместо того, чтобы винить что-то, в том числе систему, которая, как нам кажется, не So дает rock возможности. bottom resilience is the ability to say, I believe we can work this out. То есть камень, твердая как камень уверенность, это уверенность в том, что получится, And I'm going to сможем. stick with this Я, возможно, здесь приду какое-то время, to work it out. чтобы получилось. That's resilience. That's rock bottom resilience. Это устойчивость. And I think we have kids. So how many of you work with kids that are like these 2 little girls? Кто из вас встречался, работал с детьми вот наподобие этих 2 девочек? Yeah, they just don't believe things are going to happen. Они просто не верят, что что-то можно They've сделать. given up. Они сдаются. And so they just live in this belief that it's everybody else's fault, И они просто живут в этой убежденности, что все, что происходит с ними, это вина других or somebody людей, else should do something. или кто-то другой должен сделать за них что-то. And somewhere along the way, we have to bring them in and help them to see that, no, I'm sorry, there is hope. Им нужен человек, который сможет войти в их ситуацию и сказать, нет, здесь And you есть have to be надежда. logical in your thinking, and we have to be able to walk through this. А также умение логически мыслить необходимо. The next type of resistance that we have is critical thinking resistance. Следующий тип устойчивости – это устойчивость критического мышления. How many times have we said to kids, just think? Сколько раз вы говорили детям, да просто подумай? Now we know that when we looked at the developmental phases of adolescence, that thinking, that cognitive ability of a child is in adolescence improving to the place they should start thinking critically. И помните, мы говорили, да, когда рисовали картины, описывали норму там, для детей разного возраста. Подростковый возраст – это тот период, когда логическое мышление, мозг развивается к способности логически мыслить, это становится нормой. Now it doesn't mean that they're perfect because it's difficult for adolescents. They're just growing in that ability to think critically. Это не значит, что эта способность критически мыслить, они достигнут в ней совершенства, они только делают первые шаги на этом пути. И может быть сложно. What we learned in the first module is that that adolescent brain is not fully developed until the mid to late 20s. И тоже в первом модуле мы говорили о том, что мозг подростка до конца не формируется, и процесс формирования мозга до 25 плюс продолжается. So as a parent, we need to be asking lots of questions. What were you thinking about? How did you come to that decision? И мы должны спрашивать, почему ты пришел к такому выводу, как ты к нему пришел. So we give them the questions Мы предлагаем им вопросы, to help them to think. которые помогают им мыслить. Because we want them, and they need to have critical thinking, resilience,
Потому But at the что, same time, they haven't developed the place to be successful. потому что мы хотим, чтобы у них был навык устойчивости и навык критического мышления, потому что это приведет их к успеху. And we know that it's further complicated with the trauma that our adolescents have experienced as young children. И мы знаем, что это становится тем более сложно, если речь идет о подростках, переживших травму. So, when we think about this, I want to go to how we can help kids to build this resilience. И сейчас, наверное, нужно задаться вопросом, как мы можем помочь ребенку выстраивать такие типы And essentially- устойчивости. Parents can do the following, По сути, and we родители can могут do сделать following. следующее, впрочем, как и мы можем сделать следующее. is that we can ask questions. Мы можем задавать вопросы. Not like a drill sergeant, but in terms of asking, how did you come to that decision? Не представляя из себя какую-то там буровую машину, которая хочет добиться там до сути, а просто задавая вопросы, как ты пришел к этому Where did мысли? those ideas come from? Откуда у нас тут Have ноги в you этой seen идее? someone do that before? А ты видел когда-нибудь, чтобы люди так делали? What was the outcome when they did that? И какой результат получился в итоге? So those questions, they're not like a drill sergeant, but they're questions to help the adolescent to think through how they came to that decision that they came to. То есть мы не как этим вопросом, не как префратом должны ребенка задалбливать. Мы должны помогать ему мыслить. We can help them to assess different statements and their arguments. Мы должны помогать оценивать разные высказывания, аргументы. And we also want to look in terms of letting them be okay if they don't understand everything. А также мы должны смириться с тем, что да, что иногда они не поймут чего-то, но это нормально. So a parent can easily say, you know, this might be something that is new to you. И родители могут сказать, знаешь, это что-то новенькое для тебя. Are there parts of it you don't understand? Может быть, здесь есть что-то, чего ты не понимаешь? Could we walk through it step by step and see how it all comes out to a different solution? Может быть, мы можем как бы шаг за шагом попытаться пройти эту ситуацию и подумать, какие результаты могут быть в итоге. And if they're interested in new solutions, then we can process that with them and move on, helping them to analyze different Если они ideas. заинтересованы в каких-то новых решениях, мы тоже можем помогать им здесь, поддерживать их. Having them to identify what are the facts that brought you to this place. What's the difference between a fact and an opinion? Также мы учим их оценивать, что тебя привело сюда. Мы учим их разнице между событиями и мнениями. And then how to adjust our opinions when the facts don't support those opinions. И как факты влияют на наше мнение, какая связь и как они влияют. Helping them to understand that what we're always looking for is for proof, that's looking for the facts. Что по сути, чем мы занимаемся, постоянно мы ищем доказательства, а доказательства это всегда факты. And that it's okay to accept facts, and it's also okay to reject certain information. И что вполне естественно принимать факты, но иногда отвергать какую-то информацию тоже нормально. Now, those 5 types of resilience are critical for our adolescents. Эти 5 видов устойчивости критически важны для They're подростков. critical for us. Они также критически важны для нас. We're not perfect. Мы несовершенны, I don't have all the resilience factors that you have, и у меня нет той устойчивости, которая где-то есть у вас. but you won't have all the resilience factors I have. We're different. Но и у вас, возможно, нет какого-то фактора устойчивости, который есть у меня, потому что мы разные. The most important thing is that we help young people to realize that they can find others that can help them be stronger in areas of resilience. Самое важное – это объяснить подросткам то, что есть люди, которые рядом с вами, которые могут вам помочь усилить и развить вашу устойчивость. So Tatiana is my best friend, Татьяна моя лучшая подруга. and I know that if I go shopping at the mall, Я знаю, что если я пойду на she шопинг, knows the bus routes. она знает, как туда добраться. I don't know them. А у меня вообще идея. I'd get on the wrong bus and be lost. Я бы села не на тот автобус и So потерялась. if I go shopping with her, I can depend on her resilience, her street smarts. Поэтому, если я еду вместе с ней, я могу положиться на ее уличную устойчивость. And what I've done is I problem solved. Это, по сути, тоже навык решения проблемы. You don't have, and our young people don't have to have everything. Нам самим и молодым людям, подросткам, с которыми мы работаем, не обязательно уметь все. But we help them to understand that what you don't know and understand, how are you going to get that information? Но мы должны объяснить, что если ты чего-то не можешь,
Это нормально, но что ты будешь с этим делать? And Как ты that's- будешь решать эту проблему? Rock bottom resilience. Вот это каменная устойчивость. Okay, make sense, group? Понятно. Okay, I want to ask you one question right now. Один вопрос сейчас. I want you to think about when you were growing up. Вспомните, как вы взрослели. What is one thing that you have learned from an adult? Just one thing Назовите одну вещь, которую вы научились у that взрослого, you think is the most important item that has helped you with some of your resilience. которая, как In вам any of those кажется, areas. самая, больше всего повлияла на вашу устойчивость. Okay, I'm going to call on some of you, so think about it quickly, Вы подумайте быстренько, потому что я буду вызывать. because I'm just going to call on you. Natalia, Наталья, which one? right here. So I don't have, Ну просто очень много мыслей. too much thoughts right at this moment. I'll come back to you. И я к вам еще вернусь. Okay, you're not on phone, I'll come back to you. Natalia behind you. Наталья, Я потерялась в метро и испугалась бьющих без жетона этих. so I've lost myself in underground, and I was really frightened by tourniquets. И теперь всегда убеждаюсь, как я перехожу, куда я перехожу, в правильную ли сторону я сворачиваю, мысленный план. So and that's now I'm trying to think ahead Mhm. in which direction I'm going, so where I should turn, so not to get Okay, lost. so you're thinking ahead, so that gave you a new way of thinking. То есть, Think получается, about what's благодаря coming этому вы научились думать наперед, да? Uh-huh, so thinking ahead, all right, good one. Хорошо. Okay, great. Sasha? Саша? Не добровольно. Давайте его выручу, он подумает, пока я Run готова. to volunteers. No, it's voluntold. Нет, все, никаких волонтеров тут. Добровольно-принудительно. Какой вопрос еще? Самый счастливый. I will come back to you. No, she's just trying to clarify the question. Yeah. Какой навык во время взросления вашего, что-то, чему вас научили старшие, взрослые, и это серьезно повлияло на вашу устойчивость? Сложно сказать. Короче, мне дали выбрать, куда поступать самому. So, parents Ну, already как need to бы- make my choice when I would like to go to university. Ah, okay, so It's giving not you so some usual То choices. есть родители не влезали, куда хочешь иди, все. So my parents just Что тебе said, Okay. it's your decision, you should make it. Okay, great. Made you think. You Хорошо, had то to есть think они and process through. Okay, good. заставляли думать. Nastya? Настя? Мое имя Voluntold, I know. Ой, в детстве меня очень сильно били. So, Били в детском садике, забивали, потому что я почти туда не ходила. parents, У меня родители работали посменно и старались меня туда вообще не водить. So, И отец поставил так однажды руки и сказал: бей. Ну чего okay, меня so драться? kids. And at some Короче, в point, школе меня my father боялись. taught me how to Нет, fight. честно. And that's why И when I вот was если in сейчас мне school, кто-нибудь так гонит, like, то есть, ну я могу kids, как-то other kids сказать, were что может frightened быть by me. всякое. and even today, if someone will attack me, I can protect myself. Good for you. Well, and Молодец. that's really street resilience. Нет, это очень прям в буквальном смысле And устойчивость. may never need to protect yourself, but knowing that you can is resilient. И, возможно, этот навык и не понадобится, но понимание того, что переходить вы сможете, это очень помогает устойчивость. Я помню вот ситуацию, когда мне было лет, может, там 8, да, и бабушка моя готовила суп, да, и вот ей стало плохо, и вызвали скорую, ее забрали в больницу. И она мне говорит: довари его, там чуть-чуть оставалось, буквально 10 минут, и она мне сказала, что туда положить. Но я из супа сделала кашу. Да, это был мой первый опыт готовки супа. И вот это вот вспомнила сейчас. И я после того очень начала интересоваться тем, как готовить, да. И я уже как бы в подростковом возрасте очень даже неплохо готовила по сравнению со своими одноклассницами, сверстницами. Вот, поэтому, ну, как бы... It's a good example. Хороший Good пример. example. Very good. Thank you very much. Very good. Okay, one more voluntold. И еще один добровольно принудительный человек.
Я вспомнила ситуацию с детства, когда я хотела добраться до своих родителей, расстояние было 2000 километров. Oh, so I was some provinces far from my parents, and I decided to reach them. До этого я никогда одна не путешествовала. I've never made the trip before this alone. Вот, поэтому я спросила у папы, как он быстро передвигается, чтобы мне как можно быстрее к ним попасть. So I asked my dad, so how usually you are doing this way to get to you as quick as possible? Плюс я изучала информацию, маршруты, различные способы, как транспорт Also, I was перемещается. trying to find some information on how I can get there, what kinds of transportation are there, so what would be the best. Вот. Я очень быстро добралась, So I меньше чем за 2 суток. So I made this way like less than in 2 days. И теперь я не боюсь одна So путешествовать, и and для now меня I'm это never наоборот scared радость. to travel alone, so I really even enjoy it. Gathering information and really building the resilience. Да, Good, собирать good job. информацию. Good job. Подростков. It was like in your teenage years. You're in teenagers. Wow. 18. Pretty scary. All right, so what we're going to do, we're going to turn over to Lynn. We're actually going to do an activity related to this. А сейчас у нас будет активность, Лина ее проведет. And keeping in mind, this is our goal. И, пожалуйста, помните, что это наша цель. Our goal is to be able to equip our families Наша цель быть способными подготовить наши семьи and to have them think about these 5 areas of resilience. и помочь им думать про эти 5 сфер устойчивости. And then to recognize that everything that they're doing essentially are life skills that they're building. И также мы должны научить наших родителей понимать, что все, что они делают, по сути, это навыки жизни. And a life skill equals resilience. И что жизненные навыки, по сути, это жизнеустойчивость. Learning to step in when there's an emergency and cook. Learning to travel. Умение готовить, когда сложная ситуация. Make a decision. Умение путешествовать самостоятельно. Protect yourself. Принимать решения, защищать себя. Make a decision about university. All of these, Решения, где учиться. those are life skills. Все это жизненные And they are навыки. resilience factors. И также это факторы устойчивости. So we want our families to think about this. We want to be able to encourage them to say, you know what? That's not a simple activity. Мы хотим, чтобы наши семьи понимали это, That's an important activity that's teaching that child. и мы должны им объяснить, это, знаете, не какая-то просто там игрушка. Мы учим ребенка очень Okay. важным All right, you ready? You are ready. Да. He's good. Он готов. Oh my goodness, you're speaking Russian now. One word. No, Он, Линза говорил по-русски. one word. One word. I know the word, yes. Uh-huh. Okay, we're going to create 5 groups. There's 5 tables. Нам нужно 5 команд, и у нас 5 столов. And rather than just to assign you a group, you get to draw. Но вместо того, чтобы сказать вам, какая группа, вы будете тянуть жребий. And you got to be really creative because these are in English. И вам придется постараться, потому что надписи на английском языке. So you may have to get somebody to translate. Поэтому, возможно, придется обратиться за помощью. You can pick one. Выбирайте один, Okay, then you can pick one. и вы выбираете один. Then you can tell them what it is if they don't know. And you can pick one. Вы выбираете один, And you can pick one. вы тоже выбираете один. You can't pick anything because А you у get вас what's нет left. выбора, да. Now, what you've got there are one of the areas that Ruby just talked У about. вас каждому попалась одна из сфер, про которую Руби только что говорила. Всем все понятно? So, Отношения. Желающему отношения. okay, Каменное, вот это последнее you непонятное. either got street resilience, or rock bottom, or critical thinking, or resource. Все, у вас... Да. Ресурсный, да. Do I flip chart paper, Lynn? Order in which Ruby explained them to you. We started Давайте пойдем в том же порядке, в котором, в принципе, и объясняли их, да? street, Уличная устойчивость. resource, Resilience. Вначале уличная, relational, а потом ресурсная, потом rock bottom, отношения, потом каменная and then critical thinking. и потом критическое мышление. So let's hear from our street people. Итак, уличная устойчивость, кто там у нас был? They're not street people. Они, говорит, вообще уличные люди, You can't call them street workers either. и не уличные работники.
Люди, которые объясняют улицу. Мы пытались долго понять, что нам нужно делать, как или чему So учить. it took some time to us И to решили get, показать все what это. we better would Вот prefer. если ребенок оказался на улице, и, например, его забрала милиция, For example, if kids get on streets and he was taken by police, то есть чему мы его будем учить? what we should offer him to do. Проговорить план действий с ребенком нужно. То есть перед тем, как это произошло, first of что если all, вдруг так so if окажется, it что happens тебя забрала someday, милиция, ничего не подписывать, First of all, you никаких should not протоколов, sign any papers. За родителей. So you should know. требовать родителей адвоката, Then you should call for Сидеть parents тихонько. and your lawyer. Do not tell дожидаться, anything. ничего не Just to подписывать. keep calm, to Самое wait, главное. and do not sign any papers. So we're giving instructions, we're giving Потому что- instructions on what to do. Мгм. Yep. Да, Может быть, что картина того, что нужно делать хорошо. к тебе пристает незнакомый человек, например, Someone whom you мужчина. don't know is Навязчивый. watching you and is really trying to be very active towards you. Обучить приемам самообороны. So first of all, То perhaps есть to ребенок teach должен знать, some как сдать tricks, сдачу. how to protect Если themselves вдруг что. physically. Звать на помощь, So убежать. call for Есть help, возможность, значит, or run away, звонить. to call someone. Вот, кстати, вот такой случай. So Я- there was a можно story. одну секунду? По поводу самообороны, да? So То я about рассказала, что меня в детстве self-defense. научили. Я училась в институте, мне уже было, наверное, 23 или 24 года. И кто заканчивал педагогически на Востоке, все знают, что происходит в этом лесочке. Там there is a экспедиционисты. where lots of exhibitionists are. It's near one of the campuses of Physical University. И я, как всегда, уходила чуть-чуть пораньше на электричку, So I was опаздывала. leaving a bit Ехала earlier to домой. get to my train, to my home. И постоянно шла одна через этот And I was лес. passing this forest by my own. Было очень страшно, It was very потому что scary это все постоянно because происходило. everybody knew about this. И вот однажды я очень сильно разозлилась, And one day I was Этот really мужчина kind of вышел. angry. This man. и я неожиданно на него напала первой. And I attacked him. Причем, честно было, причем со всей обиды, злостью, то есть я ушла ночью, мне было страшно, я на него напала первой. Первый вопрос, который он мне задал, ты адекватная? So and the first question he asked me, are you adequate? Потом я добежала до станции метро, там стоял милицейский УАЗик, им тоже не повезло. Then I reached another station. There was like Я a ворвалась police car. туда. I break in this car. Я ворвалась в этот милицейский УАЗик. Начала кричать, что вы And I тут started стоите, crying, why а you там stand вот такое here? творится. There is what is happened just several steps. Они начали мне here. задавать вопросы. Он на вас напал? Я говорю, как? Я на него напал? Я I первая. attacked him. Он вас трогал? Я говорю, Did это he я touch you? начала его No, бить. I was beating him Он with говорит, my «Лили, так purse. это надо тебя посадить. So perhaps you should consider Ничего it's you, not такого не him. делал. Ну это так, одна Стратегия такая, нападай первой, да? Да. You should be the first one. On the offensive. Ты заблудился и не знаешь, куда идти. So you've lost. Значит, можно позвонить, обратиться к продавцу, то есть зайти в магазин, в аптеку, куда угодно. К милиционеру. Google, если есть Pharmacy. доступный интернет, добраться до метро, до какой-то местности, откуда ты знаешь, куда уйти. И решение конфликта. Объяснить ребенку стратегии, как можно использоваться, уходя от этих конфликтных Какие есть стратегии поведения, Да. как их использовать, исходя из того, что тебе выгодно. So what are the strategies, how you can avoid Из цели. conflicts, and then how you can try to resolve conflict in your best interests. Okay. И планировать бюджет. And also like a plan your budget as well. And that's really, it's really good. It's got good questions Очень хорошие вопросы. and good solutions to help И kids to то think есть through, хорошие ситуации и Not just хорошие one time. решения. but many times to Да, то go есть through не those. единоразовые, а такие постоянные. Good. Yeah, good job. Okay, who did resource? Ресурсы. Кто работал с ресурсами? Back here.
ситуация, когда мы решили, что, наверное, нужно обучать навыкам того, как восполнить свои ресурсы. У нас была из жизненного опыта. Ребенок уехал в поездку на соревнования спортивные и остался там без еды. Ну, предполагалось, что их будут кормить, но их не кормили. И когда он уехал обратно в город после соревнований, он совершил преступление. Он украл сникерс в магазине. За что его поставили на учет, на комиссию и так далее. То есть в этой ситуации его нужно было бы, наверное, предупредительно обучить определенным навыкам. Но мы решили, что в принципе он мог не скромничать и подойти и сказать, что у него нету с собой ни денег, ни еды, он рассчитывал на питание, обратиться ко взрослому, к тренеру, сопровождающему классному руководителю, чтобы они помогли. Попросить у кого-нибудь мобильный телефон, но в то время их еще не было так распространено, чтобы позвонить родителям, если он сам стеснялся договориться с тренером, чтобы родители по звонку договорились. Можно было попросить денег у друзей, одноклассников, это же те же, кто с ним тренировался. Ну, в принципе. Можно было попросить еду у друзей, потому что все сходили в магазин, все себе после соревнований купили вкусности и целую дорогу 2,5 часа ели это все а он просто пускал слюни и не мог себе позволить. Ну, мы еще так уже дальше потом придумывали, в принципе, он был в городе на соревнованиях, если были какие-то плюсаденные участки летом, то можно было просто попросить яблок, там где-то сорвать, взять все доступные продукты, которые есть, фрукты. Ну, еще может, как стратегия, чтобы не чувствовать голода, пить очень много воды, то есть вода была в доступе. Заработать. Спеть песню, станцевать, поднести кому-то там воды после соревнований, ну, для того, чтобы как поменять что-либо на еду. Ну, это в данном случае сейчас. Я дам поиграть себе мобильный телефон, ну, а ты мне угостишь за это ничем-нибудь. That's a really hard one because it's a survival issue. Да, сложное задание, потому что, в принципе, это вот проблема выживания. And when a young person is already experiencing trauma, they're living in their survival brain anyway. И если ребенок пережил травму, он все равно живет в состоянии борьбы за жизнь. Which often drives them to do things such as steal. Что часто приводит к таким вещам, как кража. In order to survive. So what you're doing is you're helping this young person to think differently. И вы помогаете ребенку посмотреть на ситуацию иначе. And so when you're in that survival mode and you know you need to eat and you're hungry, these are some things you might try. И в случае, если даже ты находишься в этом режиме выживания и тебе нужно покушать, вот вариант, что ты можешь попробовать сделать. And they're good options. I mean, they're not the best. We would love to be able to have an option where he could just absolutely always get food, but sometimes kids get in that situation. Да, и печально, конечно, что ребенок оказывается в такой ситуации, но так бывает, так случается, и классно, что есть варианты. Да, и мы стремимся к тому, чтобы они были способны принимать оптимальные решения. Good job. Молодцы. Good job. Relationals next. Отношения, устойчивость в отношениях. У нас опять получились разные подходы немножко. Мы так более глобально подошли к вопросу. Мы вначале определили основные сферы, которым нужно уделить внимание, чтобы в ребенке воспитать социальную устойчивость. И к каждому из направлений подобрали некоторые стратегии, в более широком масштабе. Ну, например, мы решили, что социальная устойчивость – это обязательно обучение навыкам общения ребенка. Да? И стратегии, которые мы могли бы применять и показывать ребенку, это обсуждение модели поведения на примере просмотренных фильмов, книг, примеров из жизни, например, да? Или тренинг общения, как научить ребенка правильно общаться.
Дальше. Развитие навыков планирования необходимо для социальной устойчивости. И здесь необходимо, как стратегии, это умение собирать нужную информацию, вычленять из этой информации то, что нужно тебе, и научить ребенка применять то, что ты вычленил. И при удачном, и если это получается, значит, эту стратегию применять далее в планировании. Дальше. Социальной выживаемости. И здесь мы вот решили, что самым важным таким личный пример. И стратегия «смотри на меня и делай, как я». Если взять пример, например, вот как с маленького возраста можно ребенка обучить ходить в магазин, да? Взять его с собой, взять тележку, рассказать ребенку, что нам сегодня нужно купить молоко, хлеб и вот это. И объяснять ему, что вначале мы подойдем в молочный магазин, вот смотри, есть молоко, есть творог 3 видов, да? А мы всегда берем 5% творог, например. А после этого мы пойдем за хлебом, переезжаем в хлебный отдел и точно так же учим ребенка из большого множества того, что там лежит, быстро говорю, да, выбирать то, что нужно нам в семье. Таким образом обучать ребенка социальному взаимодействию. Дальше. Мы подумали, что очень важное направление формирования социальной устойчивости – это формирование правовой культуры ребенка. Потому что сейчас такая большая проблема, когда наши дети не знают, что правильно, что неправильно, что наказуемо уголовно, а что нет, да? И вот стратегии такие мы выделили, они как внутри семьи могут быть, так и в системе образования. Это, значит, если дома настольные игры на эту тему, например, да, которые рассказывают ребенку, за что он будет наказан, а за что нет. Моделирование различных ситуаций внутри семьи или дальше. Если это брать, скажем, в системе образования, то это могут быть и какие-то тренинги для подростков, да, которые помогают детям определиться с этим. Дальше. Мы подумали, что в детях обязательно в социальную устойчивость входит все-таки развитие эмпатии. Потому что если ребенок не эмпатичный, ему очень трудно строить отношения. И как стратегии выделили такую. Если в семье, то это может быть забота о ближних, обсуждение потребностей каждого члена семьи. Потому что если не научить ребенка прислушиваться к потребностям других людей, то, в принципе, он будет, невозможно быть эмпатичным тогда человеком. Это обучение уходу за домашними животными, точно так же развитие эмпатии и поступать своими интересами иногда даже, да? Обсуждение тех же книг, распределение домашних обязанностей, все это способствует развитию эмпатии и учета интересов ближних людей. Дальше. И мы решили, что очень важное такое направление – это научить ребенка обращаться за помощью. Оно относится к социальной устойчивости. И каким образом это можно сделать? Опять же, личным примером, да, когда ребенок идет рядом с вами, обращаться за помощью к посторонним людям, ребенок это видит и учится. Точно так же моделирование ситуации. А что ты будешь делать, если, да, как ты спросишь, как ты попросишь? И анализ поведения окружающих людей. Вот я не раз видела, например, когда мама ведет за руку малыша из песочницы, говорит, вот смотри, вот мы уходим, потому что ты там себя вот так плохо вел, или тот мальчик себя плохо вел, его наругали. Мы проанализировали на чужом примере поведение и тем самым дали урок своему ребенку, что ли. Okay, good. It's a really good example of taking every moment and capturing the moment as a teaching moment. It's a good example of taking every moment and capturing that as a teaching moment. Да, очень классно, что вы к каждому моменту подходите как к такой образовательной возможности. Good. And recognizing everything we do is important. Да, и важно осознавать, что все, что мы делаем, оно реально важно. I'm surprised we didn't have a red car on there. Снова я удивлен, что красной машины нету. Okay, rock bottom. Хорошо, а дальше камень. У кого были каменная устойчивость? Так, у нас более такая сильная устойчивость, это каменная устойчивость. Необходимые факторы для развития здесь, получается, у нас будет уверенность. Развитие уверенности необходимо, далее самообладание, потом развитие уравновешенности, развитие непоколебимости, сопротивление стрессу, борьба за выживание, потом стойкость. Стойкость тут такая, это способность сохранить веру в себя и уверенность в своих возможностях. И сила духа.
And To keep what? to keep believing in yourself. Ну, как такой общий пример, мы как решили давка в толпе, но возможно также еще, если, например, это подросток, это может быть как буллинг в школе, например. Or just bullying in school. Yeah. И вот эти факторы необходимы And this is the factors that для развития каменной устойчивости именно вот в таких ситуациях. overcome this Right. bullying or like perhaps Yeah. it's a very crowded place, uncomfortably crowded place. It's really good because one of the things you can do is in looking at every time you see one of those demonstrated is to validate the young person. When they get validated, they're also learning to do more of it. Тоже очень хорошая схема, потому что когда мы видим, что ребенок проявляет что-то из вашего этого списка, мы можем как бы поддержать его, сказать молодец, и это, как правило, закрепляет успех, стимулирует ребенка дальше закреплять. Because it's interesting, rock bottom resilience, we sometimes are surprised what young people can do. Потому что, говоря о такой каменоподобной устойчивости, иногда дети удивляют нас, поражают тому уровню устойчивости, который они проявляют. Wow, turning right to them and saying, wow, look what you just did. И тогда нужно подойти к ребенку и сказать, ого, посмотри, You were что so ты только что сделал. confident in that. Ты был настолько уверен, когда это делал. And then letting them see their resilience that they do have. Those are good. Да, и показать им, что у них есть устойчивость. Okay. Хорошо, спасибо. And critical thinking. И критическое мышление. Значит, мы решили, что критическое мышление можно несколькими способами либо стратегиями развивать. Первое – это планирование, расходование карманных денег. Сначала это будут небольшие суммы, но опять же нужно учитывать возраст ребенка. И учить, например, в течение недели тратить определенную сумму. В дальнейшем, когда ребенок хорошо с этим справляется, выдавать, например, деньги уже на 2 недели, в дальнейшем на месяц. Ну, то есть в будущем это хорошо подготавливает к расходованию бюджета своего. Следующий способ – это соответствие способностей выбору будущей профессии. То есть учим подростка выделять свои, может быть, слабые стороны, слабые стороны личности, также и положительные, то есть те, которые будут в дальнейшем действительно соответствовать профессии. Справится ли, есть ли у него возможность, определенный уровень знаний. Следующее – это анализ конфликтных ситуаций. Это могут быть ситуации, которые в школе, со сверстниками, с педагогами, либо те, которые ребенок наблюдает в жизни своей. И анализировать с позиции каждого участника конфликта, то есть не только со своей стороны, а всех участников, педагога, сверстников. Следующее – это обсуждение поведения, ситуаций из литературы и кино. То есть вместе просматривать какие-то кинофильмы. Опять же, если желательно, чтобы ребенок был читающий, анализировать, опять же, ситуации какие-то, поступки киногероев, либо литературных героев. И спрашивать ребенка, почему он так считает. Ну и соотносить с конкретной жизнью, в реальной жизни, то есть насколько вот поведение приемлемо в наше время, в настоящее. Ну еще мы тут придумали это решение логических задач, ну то есть даже литература специальные логические задачи, вместе рассматривать, ну и развивать мышление. And what's really neat is that a lot of these are interchangeable between the different areas of resilience. Да, ну и тоже многое из того, что мы озвучили, оно подходит к разным сферам устойчивости. They're not unique to any particular area. Оно не They только к are одной all из 5 blended. подходит, оно помогает в разных сферах. All right, good job. Хорошо, молодцы. Okay, let's break. We're going to break in a second. One of the things that you might want to do, because you only worked on one of those areas, Учитывая то, что каждая команда работала только с одной сферой, возможно, вы захотите, you might want to use your camera to take pictures of the other areas. вы захотите сделать фотографии остальных сфер. And just as a final reference, И последнее послание. you've got another slide there that's got more ideas.
Тут есть слайд с еще дополнительными You may идеями. want to get a copy of that too, when you want more ideas. Some of these you already used, Некоторые идеи вы уже использовали, and maybe some of them are new. а что-то, может быть, окажется новым. Okay, so that gives you additional Хорошо. areas on all of those that you're prepared to work with youth on. Дополнительные идеи, которые могут помогать вам при работе с подростками в разных сферах. Okay, so Хорошо. I ran into your coffee break, Сейчас мы уже пропустили, кажется, проработали. but you don't want one, right? Но, наверное, оно и к лучшему. Okay, we're going to give you 16 minutes. So you have an extra 16 minute to make минут pictures. в качестве бонуса лишние минуты.